Good morning, students. In previous lecture, we have learned the cultivation of cauliflower. In that, we have learned the soil and climate and varieties of cauliflower. So, today we are learning the sowing of seed, transplanting and spacing, and blanching in cauliflower and harvesting and yield of cauliflower. So, let's see first sowing of seed, transplanting and spacing. सो सोईंग मीन्स टू सो दी सीड्स इन बेड्स, म्हणजे जे काय आपण सीड्स म्हणजे बी आपण जे बेडमध्ये लावतो आणि त्याच्यापासून रोपं तयार करतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज सोईंग. सो ट्रान्सप्लांटिंग, यू नो द डेफिनेशन ऑफ ट्रान्सप्लांटिंग because that definition we have already seen in 11th standard. Transplanting means uprooting of 4 to 6 old young seedling from nursery bed and planting them into main field at their proper distance. म्हणजे तुमच्या नर्सरी बेडमधून त्याच्या मेन फील्डमध्ये प्रॉपर डिस्टन्सला ते प्लांटिंग करणं, दॅट इज कॉल्ड ॲज ट्रान्सप्लांटिंग. अँड स्पेसिंग मीन्स what is the distance, planting distance between the two plants, that is called as spacing. So the seeds are sown on nursery beds. Before sowing the seeds should be treated with mercurial fungicides. Before the sowing the seeds in the nursery bed, the seeds of cauliflower should be sown or firstly sown on the nursery beds, because this they are very small in size, so they cannot planted directly into main field, so they are firstly planted in nursery beds. But before the sowing that seeds, we have to treat them with mercurial fungicide. जे बुरशीजन्य रोग त्यांच्यामध्ये येऊ नये, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल डॅम्पिंग ऑफ डिसीज. जर कंटिन्यू त्यांची रोपं पाण्यामध्ये राहिली तर त्यांच्यामध्ये डॅम्पिंग हा डिसीज येतो की जो बुरशीजन्य रोग असतो. सो दॅट्स वाय that seed should be treated with fungicides, that is mercurial fungicides, to save the seedling from damping of disease. The seedlings are transplanted after 4 to 6 weeks depending upon the variety and soil. After that they are transplanted near about 4 to 6 weeks depending upon that variety and soil. त्यांची व्हरायटी कशी आहे, त्यांची सॉईल कशी आहे याच्यावरती डिपेंड राहून ते ट्रान्सप्लांट केलं जातं. Then next point is spacing. For early varieties, the spacing for cauliflower is 45 by 45 centimeter, and for late varieties it is 60 by 60 centimeter. बघा, अर्ली व्हरायटीसाठी हे फार स्पेसिंग कमी असते त्यांच्यामध्ये 45 बाय 45, आणि लेट व्हरायटीजमध्ये 60 बाय 60 सेंटीमीटरमध्ये असतात. ज्यावेळेस आपण फ्रूट क्रॉप्समध्ये पाहतो त्यावेळेस आपण त्याला प्लांटिंग डिस्टन्स असं यूज केलं आहे, बिकॉज फ्रूट प्लांट्स आर प्लांटेड इन दी पिट्स. सो दॅट्स वाय that distance should be called as planting distance. But here is that planting distance is not. तिथं आपण प्लांटिंग डिस्टन्स का म्हणत नाही, का त्यांची स्पेसिंग म्हणतो, कारण त्यांचं स्पेसिंग जास्त फार थोडं प्रमाणात असतं. फ्रूट प्लांट्समध्ये ते मीटरमध्ये असतं, आणि पेपर सेक्टरमध्ये आपण जे व्हेजिटेबल्स बघतो ते व्हेजिटेबल्समधले हे प्लांटिंग डिस्टन्स सेंटीमीटरमध्ये असतं. सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज स्पेसिंग. देन नेक्स्ट पॉईंट इज मॅन्युअर्स अँड फर्टिलायझर्स. It is a heavy feeder crop and requires very heavy dose of manures and fertilizer, that is 30 to 35 tons of FIM per hectare. जसं आपण बघितलं की बनानासुद्धा हेवी फीडर क्रॉप आहे, तर त्याचप्रमाणे कॉलीफ्लावरसुद्धा इट इज अ हेवी फीडर क्रॉप की त्याला खाद्य जास्त लागतात. सो दॅट्स वाय 30 to 35 tons of FIM per hectare should be applied. The recommended dose is 150 kg of nitrogen, 80 kg of each phosphorus and पोटॅश पर हेक्टर. म्हणजे 150-80 असा तुमचा हा रिकमेंडेड डोस आहे कॉलीफ्लावरसाठी. अमंग दिस डोस, हाफ डोस ऑफ द नायट्रोजन अँड फुल डोस ऑफ फॉस्फरस अँड पोटॅश शुड बी अप्लाइड ॲट द टाईम ऑफ ट्रान्सप्लांटिंग, अँड रिमेनिंग हाफ डोस ऑफ नायट्रोजन आफ्टर 1 month ऑफ ट्रान्सप्लांटिंग इज गिवन. एका महिन्यात आपण ट्रान्सप्लांटिंग नंतर दुसरा नायट्रोजनचा हाफ डोस देतो. बट कॉलीफ्लावर also shows symptoms of boron and molybdenum deficiency. जर आपण त्यांना NPK देत असेल तर त्याच्यामध्ये बोरॉन आणि मॉलिब्डेनमची डिफिशियन्सी दिसून येते बऱ्याच वेळा. These are the micronutrients which are very essential to each and every plants. So the crop when grown on highly acidic soil, 10 to 15 kg of borax per hectare should be applied.
टू करेक्ट दी बोरॉन डिफिशियन्सी. जर बोरॉन डिफिशियन्सी आपल्याला करेक्ट करायची असेल तर शक्यतो ॲसिडिक सॉईलमध्ये आपलं बोरॉन डिफिशियन्सी जास्त जाणवून येते. तर त्यावेळेस 10 to 15 kg ऑफ बोरॅक्स per hectare should be applied. And the molybdenum can be corrected by applying 1 to 1.5 kilogram of sodium molybdate per hectare. जर molybdenum deficiency आपल्याला जाणवत असेल तर सोडियम मॉलिब्डेट त्यांना देणं गरजेचं आहे. and that should be 1 to 1.5 kg per hectare. Due to this deficiency of boron and molybdenum there are some disorders. त्याच्यामध्ये न्यूट्रिएंट डिफिशियन्सीमुळे सुद्धा डिसऑर्डर्स तयार झालेले आहेत. तर ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहणारच आहोत. सो जसं आपण त्यांना मॅन्युअल फर्टिलायझर देतो त्याच्याबरोबर त्यांना आपण बोरॅक्स आणि मॉलिब्डेन सोडियम मॉलिब्डेट अप्लाय करणं सुद्धा गरजेचं आहे. देन नेक्स्ट पॉईंट इज ब्लांचिंग इन कॉलीफ्लॉवर. इट इज व्हेरी मोस्ट इम्पॉर्टंट शॉर्ट नोट. इट इज मेनी टाइम आस्क फॉर 2 marks. ब्लांचिंग इन कॉलीफ्लॉवर. So let's see the blanching in cauliflower. It is special practice followed in cauliflower. There is a great demand in the market to the cauliflower, but cuts when exposed to the sunlight they become yellow, lose its quality and less in attractive appearance. And so to avoid this from sun exposure, the common practice is to bring lower leaves up over the head or cuts and tie them with rubber band by using different colored rubber band each day. It is easy at the time of harvest to select those tied early. So what is by blanching in cauliflower? So it is a firstly special practice which is followed in cauliflower. तुम्हाला माहिती आहे की मार्केटमध्ये कॉलीफ्लॉवर बरीच डिमांड असते, कारण हॉटेल्समध्ये भाज्या करताना किंवा मिक्स व्हेजिटेबल करताना सुद्धा त्याचा यूज केला जातो. त्यामुळे कॉलीफ्लॉवरला बरीच मागणी असते. पण तो कॉलीफ्लॉवर जर पूर्णपणे पांढरा शुभ्र असेल तर त्याला चांगला भाव येतो किंवा त्याला चांगली डिमांड मार्केटमध्ये येते. बट ड्यू टू दी सन एक्सपोजर और हाय सनलाईट दे बिकम येलो, लूज इट्स क्वालिटी अँड लेस इन अट्रॅक्टिव्ह ॲपिअरन्स. तुम्हाला जसं सांगितलं आधीही सांगितलं की जर सनलाईट जास्त असेल किंवा टेम्परेचर जास्त असेल त्याच्यामुळे त्याचा तो फुलकोबी असतो किंवा कॉलीफ्लॉवर जो पिवळसर पडतो त्याची क्वालिटी डिग्रेडेड होते आणि दॅट्स वाय त्याच्यामध्ये मग त्याला जास्त डिमांड राहत नाही. सो टू अवॉइड दिस देअर इज वन ऑपरेशन that is called as blanching in cauliflower. That operation is very easy. To bring the lower leaves up over the heads or cuts and tie them with different rubber band by using different colored rubber band. म्हणजे जे फुलकोबीचे जे काही पानं आहेत कडेची त्याच्या आतमध्ये तुमचा फ्लावर लागलेला असतो, तर त्या फ्लावरच्या कडेची जी पानं आहेत ती पानं सगळे घेऊन आपण वरच्या साईडला घेऊन ओव्हर दी हेड और कर्ड्स म्हणजे त्या हेडच्या वरती घेऊन आपण ते बांधून टाकायचे विथ दी डिफरंट कलर रबर बँड. इट इज व्हेरी इझी ऑपरेशन की जेणेकरून त्याच्यामध्ये सन एक्सपोजर होता कामा नये किंवा सनलाईट ड्यू टू दी सनलाईट दॅट फ्लावर्स ते पिवळसर पडू नये, त्यांच्यामध्ये जो कलर त्यांचा पांढरा शुभ्र असतो तो पिवळसर होऊ नये आणि आहे तसा कलर पांढरा शुभ्र राहावा म्हणून आपण हे ऑपरेशन त्यांच्यामध्ये करतो. दॅट इज कॉल्ड एज ब्लांचिंग इन कॉलीफ्लॉवर. ब्लांचिंग म्हणजे फक्त त्यांचा कट झाकून ठेवणे, त्यांच्याच पानांनी तो कट झाकून ठेवणे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देअर कट्स फ्रॉम सनलाईट. सो इट इज व्हेरी इझी अँड वी यूज देअर डिफरंट कलर रबर बँड. म्हणजे जसं जसं अर्लियर मॅच्युरिटीसाठी येतात ते कॉलीफ्लॉवर, असं नाही की सगळ्याच मॅच्युरिटीसाठी ॲट अ टाईम येतात, नाही. जसं त्यांचं जे डेव्हलप होतात इट अटेन्स फुल साईज, जसं त्यांचे साईज अटेंड व्हायला लागते तसं आपण त्यांचे ब्लांचिंग करायला सुरुवात करतो. मग आज एक 5-10 कॉलीफ्लॉवर ब्लांचिंग केले तर उद्या दुसरे 5-10 आपण ब्लांचिंग करणार. तर आपल्याला आधी कोणते आपण ब्लांचिंग केलेले आहेत नंतर कोणते ब्लांचिंग ते कळण्यासाठी आपण आधी जे 5-10 ब्लांचिंग केले ते आपण एका वेगळ्या रबर बँडने बांधायचे, नंतरचे वेगळ्या रबर बँडने बांधायचे. मग असे करून इट इज व्हेरी इझी टू हार्वेस्ट. म्हणजे ज्यावेळेस हार्वेस्टिंग करायचं असेल आपल्याला त्यावेळेस आपण जे सगळ्यात पहिल्यांदा ब्लांचिंग केलं ते आपण इझिली हार्वेस्ट करू शकतो. So this is the blanching in cauliflower. It is very easy short note, but it asks for many times for 2 marks. I hope you understand the blanching in cauliflower. याच्यावरच मी आणखीन एक सेपरेट व्हिडिओ तुम्हाला ब्लांचिंग इन कॉलीफ्लॉवर नेमकं कसं करतात ते पाहण्यासाठी सुद्धा एक व्हिडिओ पाठवलेला आहे. देन नेक्स्ट पॉईंट इज हार्वेस्टिंग अँड यील्ड. The cauliflower cuts should be harvested when they attain their full size. And the yield ranges from 25 to 35 tons per hectare, that is 250 to 350 quintal per hectare. The early varieties yields low, but mid-season
अँड लेट सीझन व्हरायटीज इल्ड हाय. तर शक्यतो जसं आपण फ्रूट कल्टिवेशनमध्ये पाहिलं की त्यांचं हार्वेस्टिंग करायचं दे आर आधी सिम्टम्स, त्यांच्यामध्ये शक्यतो सिम्टम दिसायला लागतात की कलर चेंज होतं किंवा काय होतं. पण व्हेजिटेबल्समध्ये मोस्ट ऑफ द टाईम कलर चेंज त्यांच्यामध्ये जास्त आपल्याला पाहायला मिळत नाही. सो इट अटेन व्हेन मार्केटेबल साईज ऑर फुल साईज, ज्यावेळेस त्यांचं फुल साईजमध्ये ते पूर्णपणे घेतात किंवा मार्केटेबल साईज त्यांना अटेन होते त्यावेळेस आपण त्यांचं हार्वेस्टिंग करतो. सो कॉलीफ्लॉवर शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन अटेन दिअर फुल साईज. जोपर्यंत त्याची सगळ्यात मोठी साईज होत नाही तोपर्यंत आपण हार्वेस्ट करत नाही. एकदा त्याची साईज वाढल्यानंतर इट शुड बी हार्वेस्टेड. अँड द यील्ड रेंजेस फ्रॉम 25 to 35 टन्स पर हेक्टर उत्पादन आहे. तर साधारणतः एका हेक्टरमधून 25 ते 35 टन्स आपलं उत्पादन मिळतं. म्हणजे ते जर आपण क्विंटलमध्ये बघायचं म्हटलं तर 250 to 350 क्विंटल पर हेक्टर. मिड सीझन अँड लेट सीझन व्हरायटीज इल्स व्हेरी हाय as compared to early varieties. So today we stop here. Today's assignment is that you have to write these all notes in paper second. Okay, thank you.